वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अज की एग्जैक्टिव दे मीटिंग दे विच जिहड़ा सब तो अहम मुद्दा वो 2015 की जिहड़ी धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी सी, उस वेले भावें सरकार श्रोमणी अकाली दल की सी, पर वो बड़ी माड़ी मंदभागी घटना, दुखदायक घटना सी। सरकार ने उहदा परचा दर्ज किया। सिख जथेबंदियां ने कहा भी सानू पंजाब की पुलिस के उत्ते यकीन नहीं, इहदी इनकुआरी CBI तो करवानी चाहिए। पंजाब सरकार ने वो CBI के सपुर्द की। 2017 दे विच फिर सरकार कांग्रेस की बन गई, जिन्हां ने बहुत छातियां बजा बजा के झूठियां सौहां खा खा के लोगों को गमराह करके इस मुद्दे नूं एडा तोल दिता कि वो CBI तो वापस लैके फिर एक अपनी नवीं जिहड़ी वो सिट बना दी गई और उस सिट दे विच 3 अफसर नियुक्त किए गए। 2 अफसरां ने कोई कार्रवाई हिस्सा नहीं लिया। एक अफसर ने उसकी सारी तफसील नाल इनकुआरी की और उहदे बाबत एक साडे पंजाब पुलिस का कोई मुलाजिम सी, वो हाई कोर्ट दे विच चलिया गया और हाई कोर्ट दे विच तुहानूं सारिआं नूं पता भी जो उस इनकुआरी का हशर होया, जो उहदे उत्ते टिप्पणियां मानयोग ऑनरेबल जज हाई कोर्ट वालों कीतियां गईयां, वो सानूं सारिआं नूं पता। और उन्होंने ये निर्देश किया कि जिहड़ी पहली इनकुआरी रिपोर्ट सारी जिहड़ी आ ये धुर तो जिहड़ी खारज की जाती है, पंजाब सरकार एक नवीं सिट बनावे, वो इहदी इनकुआरी करे। उस तो बाद सरकार बदल जाती है तो जिहड़ी हुण दी मौजूदा सरकार आ, बगलां इहनी भी बहुत बजाइयां कि हुण असीं बहुत छेती इहदा न्याय कर देंगे ते बेअदबी दे मुद्दे वाले लोग जेलों में जाणगे। इन्हां ने नवीं सिट बनाई जिहदा नतीजा तुहाडे सामने अज हफ्ते तो पहलां आ चुका कि शुद्ध सियासी रोटियां सेकण तो सिवा असलीयत वाल नूं कुछ भी नहीं तुरिया, कुछ भी नहीं होया। पर श्रोमणी अकाली दल नूं एडे वड्डे पद्धर ते भंडिया गया कि ये जिहड़ियां कांग्रेस की जमात जां आप दी जमात आ, इन्हां नूं हुण समुचे तौर के उत्ते गुरु पंथ दे मोहरे इकत्तर हो के अपनियां गलतियां का एहसास करना चाहिए कि असीं वो झूठ हो के अपनियां गलतियां का एहसास करना चाहिए कि असीं वो झूठा पिटण पिटदे रहे जिन्हां दा अज रिजल्ट साडे सामने। असल दोषी हाले तक भी गिरफ्त च नहीं आए, पकड़ च नहीं आए, पर इहदे उत्ते सियासी रोटियां जरूर सेकियां जांदियां रहीआं ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव अज समुचे तौर पे इस सिट्टे ते पहुंची आ कि ये कारज दे विच जिहड़े भी सियासी धिरां सियासी रोटियां सेकदियां उन्हां नूं इन्हां गल्लां तो बाज आउणा चाहीदा ते गुरु पंथ दे सन्मुख हो के 7 साल का जिहड़ा हिसाब किताब वो अज साडे सामने जीरो आ। सो अज दे विच वड्डा मुद्दा साडा ये सी। दूसरा, पिछले समय दौरान सेंटर वालों ये जोर लाया गया, ये यतन किया गया कि पंजाब यूनीवर्सिटी जिहड़ी वर्ल्ड वाइड वड्डी यूनीवर्सिटी आ, जिहदा दुनिया पद्धर ते नाम आ, उहनूं ओवरटेक करन दा भी जिहड़ा वो यतन किया गया, उहदा भी अज दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव होर जोर शब्दां विच निंदा भी करदी आ ते सेंटर की सरकार नूं ये ताड़ना भी करदी आ कि ये एक इतिहासक लाहौर तो बाद
ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੋ ਨਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਲਟੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ MLA ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ 7 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ 1897 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਠਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਝੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 21, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਰੂਪ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
फिर वो क्योंकि बड़ा जहाज आ, वो कहते सानू 100 ਸਰੂਪ होर दे दिओ, 220 ਸਰੂਪ वो लैके जाणगे चार्टर्ड फ्लाइट थानी। साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वफद इत्थों तुर के जिथों उन्हां दा जहाज जाके एयरपोर्ट तो तुरना, वो सारी रहत मर्यादा के अनुसार वो सारी वो कार्रवाई करनगे उत्थे जाके। और दूसरा जिहड़ा क्योंकि लंबे अरसे तो बहुत लंबे अरसे तो एक साडा अधूरा कक्ख पिया सी भई असीं इत्थे ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰੋਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ XYL ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਹਿਰ ਬਾਂਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ, ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਮਾਰੂਥਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, 2 ਸਾਲ ਰੋਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਨਰੇਬਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 22 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ,
ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਟਰਸਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਛ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੇ ਬਾਲ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਟਰਸਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟੀ, ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।